ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ SST ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ बेसिकली वो तुहाडी गल रिलेटेड होएगी अर्थ या धरती ते उसके उपर पाइया जाने वालियां लाइनां जिन्हां नूं आपां लॉन्गीट्यूड या लैटीट्यूड कह दिंदे आ। कित्थे कित्थे पाई जांदी उन्हां दे की फर्क पैंदे ने, की चीज़ां ओह क्रिएट करदियां ने, इन्हां दे बारे आपां अज गल करांगे। उस तो पहलां ये तुहाडी जो कोर्सेज ने इहदे विच सब तो पहला है जो आप जियोग्राफी और हिस्टरी पिकअप करांगे। जियोग्राफी लिटिल बिट सिलेबस है उसनों कवर करते हुए उस तो बाद आप जो सिविक्स का है उसनों क्लीयर करांगे तो अर्थशास्त्र भी तुहाडा नाल चलेगा। हिस्टरी एक लॉन्ग सिलेबस जो इस पाया गया है उसनों आप नाल ही चलते हुए एक पैरलल लैक्चर के नाल कवर करांगे तो नाल तुहाडी CDP है जो कवर की जाएगी। सो अज का जो अपना जो लैक्चर है जो ये डैमो लैक्चर है बेसिकली तुहाडा जो चैप्टर है जो टॉपिक दिता होया है सिलेबस के विच ग्लोब उसके बारे आप गल करांगे। ग्लोब की चीज़ है, इस दे विच की खूबियां आ जांदियां ने, किस चीज़ लिए तैयार किया जाता है। सो बेसिकली ये अपने लवे लॉन्गीट्यूड ते लैटीट्यूड्स की जो आप गल करते हैं वो आ जाती होंदी है जिहदे बारे आप इन्हां चीज़ां नूं डिस्कस करना है। चलो जी ਆਪਾਂ शुरू करते हैं अज का जो अपना लैक्चर है ग्लोब के बारे। सो बेसिकली सब तो पहला स्टार्ट करिए तो तुहाडे लवे ये जो पिक आ चुकी है जिस दे विच मैंशन किया है लाइन ऑफ लैटीट्यूड इक्वेटर, इस साइड देखोगे तो लॉन्गीट्यूड प्राइम मैरीडियन। सिंपल जिहा तुहानूं एक कंसैप्ट मैं दस देवां कि जिस तरीके नाल तुसीं इस चीज़ नूं याद रख सकते हो। लैटीट्यूड मतलब कि लेटियां हुई जो लाइनां धरती के उपर जां ग्लोब के उपर लेटियां हुई लंबियां पाइयां जांदियां ने उन्हां नूं आपां आखदे हां जी लैटीट्यूड। अते जो लाइनां ग्लोब के उपर खड़मियां पाइयां जांदियां ने उन्हां नूं आखदे हां जी लॉन्गीट्यूड्स। सो ये तुहाडा एक बड़ा ही आसान तरीका है इन्हां नूं याद रखण दा। लेटियां हुई मतलब कि लैटीट्यूड्स, खड़ियां लाइनां मतलब कि लॉन्गीट्यूड्स। सो ये तुहाडे लई ट्रिक भी हो गई है जिहदे नाल तुसीं इहनूं याद रख सकते हो कि किहड़ी लाइन किधरां दी किस तरह का अखवाउंदी है तो किस तरह की उहदी शेप है उसे तो पता लग जाएगा। इन्हां दे विच हुण ये लैटीट्यूड्स ते लॉन्गीट्यूड्स जो अपने लवे हैगे ने इन्हां दी लोड़ की है। जदों धरती का मैप है जो क्रिएट होने तो बाद ये जो लाइनां ने ये आपां इमैजिनरी धरती के उपर है जो वाह दित्तियां जां खिच दित्तियां ते धरती नूं की है एक जो तुसीं कह सकते हो कि बराबर के हिस्सों के विच इदां आपां इन्हां नूं डिवाइड कर दिता। हुण ये जो लॉन्गीट्यूड ते लैटीट्यूड ने ये एक बहुत ही मायने दा रखते हैं कि अपना जो डेली लाइफ दे विच हो गया। इस तो इलावा जिवें कि तुहाडा अजकल GPS है जिस दे बिना आई डोंट थिंक कि पॉसीबल होएगा आने वाली जनरेशन नूं किते भी जाना, क्योंकि GPS है जो बहुत ही ज़्यादा अपना जो सिस्टम दे विच वड़ चुके हैं। हुण GPS जो है वो लॉन्गीट्यूड ते लैटीट्यूड लाइनां नाल ही पॉसीबल हो सकिया है। हुण जो तुहाडी एक लाइन है जिहदे विच तुहाडे लवे आ जांदी है जी इक्वेटर, जो आह वाली लाइन है इक्वेटर जो धरती नूं बिल्कुल विचकारों है जो हाफ कर दिंदी हैगी। यह है तुहाडी जो लाइन उपरले हिस्से नूं नॉर्थ अते निचले हिस्से नूं साउथ दे विच डिवाइड कर दिंदी है। उपरले हिस्से नूं आपां उत्तरी अते नीचे हिस्से नूं दक्षिणी हिस्सा धरती का आखदे हां, जां इंग्लिश दे विच इहनूं तुसीं कहना चाहो तां नदन हैमिसफेयर
ਅਤੇ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 0 ਡਿਗਰੀ ਲਾਈਨ ਆਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਸਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਇਕੁਏਟਰ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਂ 74 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ, 0.2 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 74 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਅਤੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਏਗਾ। 2 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਹੈ ਜੋ 2 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ 74 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆਰਟਿਕ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਕੁਏਟਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਏਰੀਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਰਕਟਿਕ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੋ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਜੋ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜੋ ਠੰਡ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਲਾਈਨ। 0 ਡਿਗਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 0 ਡਿਗਰੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗੀ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਲਾਈਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਲਾਈਨ। ਇਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਗਈ, ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 180, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੀ 0 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਇਧਰਲੇ ਵਾਲਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਇਧਰਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਧਰਲਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ UK ਆ ਗਿਆ, ਤੇ UK ਤੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਏਸ਼ੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਧਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ UK ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਹੋ ਗਿਆ, USA ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ 0 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਸਟ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ। ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵਧੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲੋਗੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, AM ਸੌਰੀ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 12 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 12 ਹੋਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵੱਜਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਗੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 180, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪਲੇਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੋਗੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਉੱਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਜਾਪਾਨ, ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ USA ਮੇਨ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਪਾਨ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ USA 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਫੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਅਤੇ 180 ਡਿਗਰੀ
जो तुहाडी इंटरनेशनल डेट टाइमलाइन पाई जाती है। हुण इस तो इलावा कुछ आपां इंपॉर्टेंट लाइनस की गल भी कर लैंदे आ जिहड़ियां अपने लवे पाईयां जांदियां नेगियां। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनस ने जो तुहानूं याद भी रखनियां पैणगियां पेपर के कंसैप्ट तो लैके। पहला ही आपां जिक्र कर लिया कि धरती नूं बिल्कुल विचकार दे विच वंडण वाली जो लाइन है इक्वेटर 0 डिग्री है, जो धरती नूं बिल्कुल विचकारों वंडदी है 0 डिग्री इक्वेटर, जिसनूं कि पंजाबी दे विच आख दिता जांदा है भू मध्य रेखा। इनू कह दिंदे आ जी भू मध्य रेखा। इक्वेटर 0 डिग्री इनू आख दिंदे आ भू मध्य रेखा। उस तो बाद जो उपर अपने लिए इत्थे पाई जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तर दे विच जो तुहाडे कोल एक मेन लैटीट्यूड है जो पाया जाता है उसनूं आखदे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जां कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जां कर्क रेखा उसनूं आख्या जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि भारत दे विचों लंघदी है ते भारत नूं प्रॉपर 2 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ भी कहना शुरू कर ਦਿੰਦੇ ਆ नॉर्थ इंडिया ਤੇ साउथ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ਇਹ वाली है जी जो अपने भारत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ है। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 8 स्टेट्स ने ਜਾਂ 8 ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਓਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਹਿੱਸਿਓਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੇਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਈਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जिन्हों आप कर्क रेखा आख दें। उस तो बाद इंपॉर्टेंट अपने लिए हो जाती है जी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन। उत्तर दे विच जिन्ने 23.5 डिग्री ते जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लंघदी है कर्क रेखा लंघदी है उन्ने ही फासले दे विच दक्षिण दे विच ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन लंघदी है 23.5 डिग्री साउथ ते, जिन्हों कह दें जी मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण दे विच लंघदी है मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन मकर रेखा। ये नाम भी है जो तुहानूं याद होने चाहिए ने कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किहड़ी हुंदी है ते ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन किहड़ी हुंदी है। कैंसर कर्क रेखा, कैप्रीकॉन मकर रेखा। उस तो बाद नैक्सट इंपॉर्टेंट लाइन की गल करिए तो अपने लवे इत्थे लास्ट वेले आ जाती है जो 66.5 डिग्री उत्तर है। 66.5 डिग्री उत्तर दे विच अपने लवे आ जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ या उत्तर। इनू बोलते हैं जी आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक चक्कर या सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ या दक्षिण दे विच जो आ जाता है उन्होंने बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल या चक्कर। यह अपना जो मेन लॉन्गीट्यूड्स लैटीट्यूड्स ने जो अपने पाए जाते हैं जो मेन नेगे, यही अपने लैटीट्यूड्स अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री दक्षिण, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉन या मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, इक्वेटर या भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री ते है। ये दे नाल कोई भी साउथ या दक्षिण का लेबल नहीं लगेगा। 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तर जिन्हों क्या आप कर्क रेखा आख दें। उस तो बाद 66.5 डिग्री दक्षिण उत्तर जो कि अपना पै जाता आर्कटिक सर्कल। हुण ये आपां नूं
पता ही है कि आप काफ़ी छोटियां क्लासेस तो पढ़ते आ रहे हैं कि धरती तो जो है धरती अपनी 23.5 डिग्री ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਢੀ है। ਧੁਰੇ ਦੇ ਟੇਢੀ है ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ 23.5 डिग्री जो है धरती वो ਟੇਢੀ है। तो यह ਟੇਢੇ होने के कारण जो आप सूरज ਦੀਆਂ किरणों की गल की सी कि इक्वेटर ते सिद्धियां पैंदियां ने, ये ਟੇਢੇ होने के कारण ही ये जो ਸਿੱਧੀਆਂ किरणा पैण वाला सारे का सारा सिस्टम है ਉਹ सीजन बदलਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ सूरज के आले दुआले घूमਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है। ਕਿਸੇ टाइम वो ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ जो कि उत्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ उत्तर जो पार्ट हो गया ਜਾਂ नदन ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ हो गया ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਰਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੀਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਟਿਲਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੇੜੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਰਥ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਸਦਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਠੰਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ 23.5 डिग्री ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਟੇਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੰਡਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧੁਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 90 डिग्री है ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 90 डिग्री है जो जी ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੇਖ ਹੀ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ 0 डिग्री ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 180 डिग्री ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੰਡਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਜ਼ੋਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨਾਰਥ 66 डिग्री ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਥ ਦੇ 90 डिग्री ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰਿਜਡ ਜ਼ੋਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ 90 डिग्री ਸਾਊਥ 66 डिग्री ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜਡ ਜ਼ੋਨ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਕੁਏਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੁਏਟਰ 0 डिग्री ਅਤੇ 23.5 डिग्री ਉੱਤਰ ਅਤੇ 23.5 डिग्री ਸਾਊਥ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਟੋਰਿਡ ਜ਼ੋਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਖੇਤਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਲਟਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਲਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਰਿਡ ਜ਼ੋਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 66 डिग्री ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23.5 डिग्री ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਜਡ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਲਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਨਸਪਤੀ
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਇਮੈਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਅਤੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ। ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕੁਏਟਰ 0 ਡਿਗਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕ ਰੇਖਾ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰ, ਮਕਰ ਰੇਖਾ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ, 66 ਡਿਗਰੀ ਦੱਖਣ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ, ਅਤੇ 66 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਹ ਇਮੈਜਨਰੀ ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੀਡੀ ਅਕੈਡਮੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੂਨਮ ਮਹਿਰਾ। ਅੱਜ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਚ ਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CDP ਭਾਵ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਫॉर ऑल ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਟੀਚਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ, ਇਹ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਲਾਈਕ SST ਸਾਇੰਸ ਮੈਥਸ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ CDP ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਭਾਵ ਵਿਕਾਸ। ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਧਾ ਭਾਵ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। growth refers to only physical changes which are measurable। ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਆਫ ਆਰ ਬੋਡੀ। ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੇਂਜਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਜ਼ਰਡ ਸਚ ਐਜ਼ weight, height, length and shape of the body। ਚੇਂਜਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ growth is a static process, it goes on till maturity। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ? ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਤੱਕ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੱਕ। ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਫ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 19-20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ weight ਹੈ, ਹਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ 18-19-20 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਟਿਲ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ। ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕਹਿ ਲਓ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੋਥ। ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ changes of throughout of his life। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੋਇੰਗ ਵੂਮ ਟੂ ਟੂਮ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਭ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੂਮ ਭਾਵ ਕਿ ਮੌਤ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ? ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। Development is a dynamic process। Development की है? Dynamic process includes growth, maturation and learning in itself। There is a progressive and permanent changes in behavior of individual। इसका की मतलब है? डेवलपमेंट के डायनामिक प्रोसेस। इससे पहला आप ग्रोथ विच जाने कि ग्रोथ की सी तुहाडी स्टैटिक प्रोसेस से भाव कि स्थिर सी लाइफ के एक स्टेज के उत्ते जाके की सी अपनी रुक जाती सी। पर जो डेवलपमेंट है वो डायनामिक प्रोसैस है, भाव कि यह गतिशील है, यह चलता रहेगा, कंटिन्यू प्रोसैस है, लाइफ टाइम चलता रहेगा। वूम टू टूम तुहाडा यह प्रोसैस चलता रहेगा, ठीक है जी। जिहदे विच तुहाडी ग्रोथ आ गई, मैच्योरिटी हो गई एंड लर्निंग, ये सारिया चीज़ां इसका हिस्सा ने। देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। डेवलपमेंट की है?
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸਪੂਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ the process of the development continues from the time of conception to till death of an individual। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਟੂ ਟਿਲ ਡੈਥ। ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਭ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਥ ਤੱਕ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਦ ਚੇਂਜਸ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਰਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਗਰੋਥ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਗਰੋਥ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਂਟਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਪਰਿਪੱਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਜ ਆਫ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਆਫ ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ which is essential factor of learning process। it is highly related to heredity। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੋਥ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂਟਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਭਾਵ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਗਰੋਥ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਖੁਦ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਫਿਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਗਰੋਥ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸਦੀ ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦ ਖੜਨਾ, ਚੱਲਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੋਥ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇਟ ਇਜ਼ defined as any relatively permanent changes in behavior. It comes from efforts, practices and experience. Learning ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਐਨੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ, ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਲਰਨਿੰਗ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਪੂਨ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੇਰਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਪੂਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਐਫਰਟਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਅੰਤਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੋਥ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ। ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਪ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ, ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪ ਤੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਣ ਮਿਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਗਰੋਥ ਕੰਸਿਸਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਓਨਲੀ। ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ, ਲੈਂਗੁਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਤੱਕ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਸਟਾਪਸ ਐਟ ਦਾ ਸਰਟੇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਗਰੋਥ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਜ਼ਰਡ। ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟਿਲ ਡੈਥ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡੈਥ ਤੱਕ। ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਗਰੋਥ ਇਨਕਲੂਡਸ ਓਨਲੀ ਸਟਰਕਚਰਲ
ਚੇਂਜਸ ਲਾਈਕ ਹਾਈਟ, ਸਾਈਜ਼, weight ਐਗਜ਼ੈਕਟਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ, weight, ਸਾਈਜ਼ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਟ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1 ਬਾਏ 1 ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਸਲਸ, ਔਰਗਨਸ ਐਂਡ ਬੋਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਸ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਔਰਗਨਸ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ, ਐਂਡ ਬੋਨਸ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਰਜ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, which involves the development of the large muscles in our individual's body। ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਰਦਾ, ਉੱਠਦਾ, ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੋਲ ਮਸਲਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸਮੋਲ ਮਸਲਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਸ, ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੋਲ ਮਸਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੀਸ ਮਸਲਸ ਹੈਲਪ ਅਸ ਇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਡਰਾਇੰਗ, ਥਰੋਇੰਗ, ਗ੍ਰਾਸਪਿੰਗ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੂਨ ਹੋਵੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਹਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਚ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਪਜ਼ਲ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਕਾफ़ी ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਸਪਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾफ़ੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਨ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨ ਟਿਪਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ कॉग्निटिव और इंटलैक्चुअल और मैंटल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बुद्धि का विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर मेंटल स्किल्स सच एज थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि अपनी बुद्धि का विकास, जिहदे विच किहड़ियां स्किल्स आ जांदियां ने, बंदे दी सोचण दी क्षमता, किसी प्रॉब्लम नूं हल करन दी क्षमता, तर्क करन दी क्षमता, उसका जो ज्ञान है उन्होंने अर्जित करन दी क्षमता। ठीक है जी। मैमरी, सोचण दी क्षमता, ये सारियां चीज़ां की ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर आ जांदियां ने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा ने। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दे विच की आ गया जी अपना सारे कह लो जो दिमागी कह लो दिमागी क्षमता, ये सारे जिन्ने भी डेवलपमेंट के एस्पैक्ट्स ने सारे एक दूजे दे नाल की करते हैं, रिलेट करते हैं। तो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ जी, अपनी हैरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का बहुत वड्डा इंपैक्ट ਹੁੰਦਾ है, जिन्हां बारे ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। अपने डेवलपमेंट ਦੇ ਇਹ जिन्ने भी एस्पैक्ट्स ने इन्हां उत्ते अपनी हैरिडिटी ਦਾ बहुत की करता रोल प्ले करते, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अपने पेरेंट्स तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ जो गुण मिले ने ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੀ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। Language development, it is one of the important aspect of the cognitive development. In language development, we acquire the ability to learn, use, comprehend and manipulate skills of language. Language development ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ cognitive development ਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ development ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੌਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਗਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਮਾਗ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੌਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਲਰਨ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਬੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ development refers to the ability to recognize, express and control over emotions. It comes under social development too. Emotional development ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ, मतलब कि अपने जो इमोशंस ने उसनों एक्सप्रैस करना, उसनों कंट्रोल करना, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੂ। ਇਹ ਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ। Social development means acquisition of the ability to have in accordance with social expectations, exceptions, and it is the ability to accommodate oneself according to the needs, values, norms of the society, such as cooperation and leading healthy relation with people in our surrounding. सोशल डेवलपमेंट यानी कि एक इंसान है
ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਨੀਡਸ, ਵੈਲਿਊਜ਼, ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਢਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਡਿੰਗ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਐਕੁਆਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। The seeds of this social behavior are sown in the infancy period। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਇਹ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਸੀਡਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਬੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਵਨਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਟੇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਬਾਏ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਟੇਜਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੇਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਹੈ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 6 ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਪੈਲੋਲਿਥਿਕ ਜਿਵੇਂ ਨਵਯੁੱਗ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਹੀ ਐਸਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਸਾਈਟ ਸੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਉਹ ਸੀ ਹੜੱਪਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਸੀ ਜੋ
ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਮੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੰਡਰ ਟਾਈਪ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਿਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਈਆਂ, ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜੋ ਲਿਮਿਟਡ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 4500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜੋ ਇਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੇਠ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 4500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖੰਡਰ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਦਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ ਲੱਭੇਗੀ, 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਸਾਈਟ ਲੱਭੇਗੀ RD ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਸੇਮ। ਹੜੱਪਾ ਜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਜੋ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਲੱਖ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਹ ਜਾਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਨਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤੇ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਲਿੰਕ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ 5 ਮੇਨ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਪਰਸ਼ੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ 5 ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਜੋ ਨੇਗੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਹਿਮਾਲਿਆਸ। ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ 5 ਦਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਮੇਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, 5 ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ 5 ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਮੇਨ ਨਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਾਂ ਇੰਡਸ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਸਵਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕੋਇਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭੀ ਗਈ ਸੀ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੜੱਪਾ। ਹੜੱਪਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੂਜੀ ਸਾਈਟ ਲੱਭੀ ਗਈ ਮਹੰਜੋਦਾੜੋ, ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਹੰਜੋਦਾੜੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜੋ ਮੇਨ ਸਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੌਹੰਦੜੋ ਜੋ ਇੰਡਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਾਲੀਬੰਗਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਵਾਲੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਖੀ ਗੜ੍ਹੀ। ਰਾਖੀ ਗੜ੍ਹੀ ਜੋ ਸਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਡਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹੰਜੋਦੜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਟ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਖੀ ਗੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਈਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਗੜ੍ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਢੋਲਾਵੀਰਾ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਰਕੋਟੜਾ ਅਤੇ ਲੋਥਲ। ਲੋਥਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਥਲ, ਸੁਰਕੋਟੜਾ ਅਤੇ ਢੋਲਾਵੀਰਾ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੰਜੋਦੜੋ, ਚੌਹੰਦੜੋ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ, ਲਖਵੀਰਵਾਲਾ, ਬਣਾਵਾਲੀ, ਰਾਖੀ ਗੜ੍ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਗਈ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੰਡਸ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਜੋ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖੈਬਰ ਪਾਸ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਖੈਬਰ ਪਾਸ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੈਬਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇੰਡਸ ਨਦੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧੂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਗਈ ਖੁਦਾਈ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਜੀ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਇੰਡਸ ਹੈ ਜੋ ਹੜੱਪਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਲੱਭੀ, ਅਤੇ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ RD ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਘਰ ਸੀ ਉਹ 2 ਮੰਜ਼ਲੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 3 ਮੰਜ਼ਲੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਚੈਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਂਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਚੈਸ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਂਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੀ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਟੇਢੀ ਵਿੰਗੀ ਗਲੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਨਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਢੱਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੇਟ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਆਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਗੇ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜੋ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸੀ। ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਨਾਲੀ, ਛੋਟੀ ਨਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਕਾਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨ ਹੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਗਭਗ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਸੀ। 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਜੀ, ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇਗੇ ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰ ਟਾਊਨ,
ਇੱਧਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ। ਅਪਰ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਸਿਟਾਡਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ ਸੀ ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਅਪਰ ਟਾਊਨ ਜਾਂ ਸਿਟਾਡਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜੋ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਚ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਟਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲੋਅਰ ਟਾਊਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਟਾਡਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਝ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੌਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ। ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੁਛ ਹਸਕ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂ ਬਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਾਂ ਬਲਦ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾੜੋ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਵਰਗੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਨਰੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਦਾਮ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ। ਮੋਹਿੰਜੋਦਾੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਛੱਤ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ, ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਿੰਜੋਦਾੜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾੜੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾਈ ਟਾਈਮ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਕਾਲ ਦਾ ਢੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਕਾਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਜੋ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾੜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਬਰਸ ਜਾਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਰਪਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਪਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਬੁਰੇਲਸ ਜਾਂ ਕਬਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਰੋਪੜ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰੋਪੜ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਜਨੌਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਹਿਤ ਖੂੰਹਦ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਜੋ ਕਬਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੈਰ ਨੇ ਜੋ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਬਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੋਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਂਡੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ। ਹੁਣ ਸੀਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਨ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬਲਦ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਗੈਂਡਾ ਵੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ 'ਤੇ 3 ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਚੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ 2 ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਂਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਜੋ ਸੀਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸੀਲ ਦਾ, ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸੀਲ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੀਲਾਂ ਜੋ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਲੋ ਇੱਥੇ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਸੀਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਫਿਗਰਾਈਨਸ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਸਤ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਰਲ। ਇਹ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਂਸਿੰਗ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੇਡੀ, ਇਹ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੀਅਰਡਡ ਮੈਨ, ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ। ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਅਰਡਡ ਮੈਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦੀ, ਕੇਸ 'ਤੇ ਦਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਓਮਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਮੂਲੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਬੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲਰ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਲਿੰਗ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਤੇ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦਾ। ਹੈੱਡ ਪ੍ਰੀਸਟ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਨ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਲ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਬਲਦ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਹੋਰ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਫੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।